მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. პრობლემა, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, ყოველთვის იყო აქტუალური, მას მერე რაც ეს დისკუსია არსებობს და ყოველთვის ავსე იყო დარბაზი, რაც პრინციპში სასიხარულოა. მიუხედავად ამისა, მოგეხსენებათ, რომ თავად ჟენევის მოლაპარაკებების პროცესი, თვითონ პროცესი იცვლება, ამ ცვლილებებს ზოგი ჩვენ საზოგადოებაში მიესალმება, ზოგი კრიტიკულად უყურებს, მე ბატონი სერგის ინტერვიუ წავიკითხე, ეს და საკმაოდ კრიტიკული დამოკიდებულება არის იმ ცვლილებების მიმართ, რომელიც უკვე აშკარა არის და ალბათ ამის შესახებ ბატონი სერგი ისაუბრებს. ფაქტია, რომ დღეს დისკუსია გამოგვივა. და ძალიან სასიხარულო დისკუსია მოხსენებლებს შორისაც უკვე. ვინც პირველად არის დარბაზში, ვინც პირველად არის აქ ამ დისკუსიებს პირველად ესწრება, გაგახსენებთ, რომ ფორმატი ჩვენი დისკუსიების ასეთია, მოხსენებლებს ჩვენ უთმობთ 10, მაქსიმუმ 15 წუთს. მას მერე რაც ისინი მოგვეხსენებენ თავიანთ აზრს, ჩვენ უკვე გადავალთ დარბაზზე, რადგანაც დღეს არის ბევრი ხალხი, იმედია რომ მხოლოდ კითხვებს დასვამთ, მოხსენებლები ამ კითხვებს შეაგროვებენ, ისინი პირდაპირ არ გიპასუხებენ და როცა დავასრულებთ ასე ვთქვათ კითხვებს, შემდეგ დაიწყება მეორე სერია დებატების თქვენთან. ბატონ გიუნტერ ბეჰლერს გადავცემ სიტყვას. იგი გახლავთ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ შვეიცარიის ელჩი საქართველოში და უშუალოდ არის დაკავშირებული აქედან გამომდინარე ჟენევის პროცესთან. Professor Arnoldi, thank you very much for the invitation. It's a great pleasure to be here. A big audience. I think this is already my first point. At the moment, it is very important to discuss peace promotion, Geneva talks, foreign policy issues in a broader public. I think democratic politics needs broad-based societal discussions. Civil society has to be involved. Otherwise, only formats like Geneva will not do it. In that sense, I really appreciate this kind of panel discussion and the dialogue with the audience and the civil society at large. We already had a discussion during lunchtime with the Deputy Minister and some experts. Some of them are also here this evening. Maybe for some it's a repetition, but I think we have to go deeper. It's not loud enough. More? Near? Okay. It's for some it's maybe a repetition, but I think it's important now to focus on Geneva and the future, because Geneva is the main format for talks between the Russian Federation and Georgia, as well as part of this environment, the territories, so Abkhazia and South Ossetia. This format is extremely important because it's well established. Also, maybe concerning the substance, not a lot had been achieved. But guess there is no Geneva talks, we would not know how to engage. Nevertheless, Geneva has to be enriched, maybe enlarged, through different tracks, different channels, different discussions, including civil society. Now, I think we have a very contradictory picture as of now when you see the last Geneva talks. We had a change in government in Georgia, Tbilisi, but we didn't have changes at the other side concerning the other stakeholders around the table. The good thing for Georgia is that Georgia made a leap forward in democratization with the elections,
And Georgia is on the European way, as we have seen, and still is. I have no doubt about it. Also, there's some discussion about it, but I think if among us, if we are really serious, we can confirm that the European way is clear. The democratic orientation is clear, as well as the economic development. And in that sense, Georgia has a huge advantage to the other stakeholders in the region, but also the other stakeholders at the Geneva table, because in this region, peace building and democratization converge, they go hand in hand. I think Georgia is only safe in the long run if it is a stable democracy with well-developed economic and social structures. This is going to attract the interest of the neighbors, the interest of the people in the unit, the interest of the people also in the Russian Federation. This is the only guarantee also for Georgia that if any Russian attempts are out there to be safe against this, to build a wall against any kind of intervention. And that's why the main issue is really this democratic, social and economic development, of course with a peace and foreign policy that is adequate to this kind of development, European institutions, etc. So, in the long run, I see here a positive development for Geneva talks, in particular because of this situation. Georgia is also in a good position because all these issues now can be discussed in a broader public. And I see a lot of creativity here also among the experts in the academic community at the universities to think about ways to improve the relationship to the partners, to the neighbors, and to find ways, small steps in a certain direction that may help to establish better relationship. And this is part of a democratic foreign policy. At the other side, at the moment, I see a lot of resistance as people, de facto authorities saying no to whatever comes as a proposal from the Georgian side. But as we know from the Cold War and from the end of the Cold War, and maybe Heinrich Böll is also responsible for that, you see around in the peace movement in Germany. By the way, my wife and myself, we were also part of this movement. I mean, those who say, yes, let's go, let's democratize the country, let's build peace, let's reach out for dialogue with the other side. Those who say no, they will lose in the long run. And we have seen this in Eastern Germany, in the Soviet Union. And I think here, the new government, the people who selected and elected this government on the 1st of October with these new openings, this is a chance for Georgia to create a momentum in the region, to create a momentum at the Geneva table. And I guess it will not take many rounds in Geneva, and you will see more pragmatic approaches and maybe openings from the other side as well. I guess we are in a situation of transition. But if anybody is clear that at the moment you cannot change completely the structures of this conflict area, you cannot hope for major steps forward at the moment, you cannot hope to bring the territories back anytime soon, you cannot hope to establish diplomatic relations with Russia. So if you accept this, then you are much more concentrating on conflict transformation at 3 levels. You know, you can transform the relationship with the other side,
And I think here we have some positive signs between Russia and Georgia. Also, I must say, this created some confusion and also nervous reactions in the territories because they are afraid of being sidelined with some agreements, some special relationships. We had seen this in the WTO discussions where, of course, the authorities in these territories were not so happy, but at the end they accepted. Secondly, you transform also the dynamics of the conflict. And we have seen this, that there is more stability at the moment, less insecurity, less incidences. So I'm quite optimistic that this kind of transformation, the dynamics, the intensity of the conflict is also about to transform. And of course you can transform the issues, the topics of the conflict. And here we need, of course, patience. I think there's a lot of creativity at the moment at the Georgian side to think about economic ties, you know, opening markets, opening railways, linking communities at both sides of the ABL and so on and so on. This is certainly a good thing and is very important. But these steps have to be small enough not to be seen by one or the other side as a unilateral step that is going to hinder the peace process. They have to be small enough. It could not be huge steps taken at once. But these steps have to be embedded into a process of dialogue and trust building. And I think the major obstacle at the moment in Geneva is a lack of trust. Still, all sides really engage in some kind of debates that show that there's not a lot of trust. But there's also a lack of trust maybe in the international community and in the co-chairs, in the way they lead this process. I would not exclude this. I think every side now at the moment has to rethink strategies, has to rethink strategies in the light of confidence building and trust building. And a dialogue on issues, on relationships, may help to do that. And I think we have seen a good sign with the new channel of the special representatives, Sura Babashidze and Karasin from the Russian side. I mean, these are steps to build this trust. Against this, in order to really encourage dialogue, I think not everything can be discussed in Geneva. At the moment, whatever you put on the table of Geneva is being politicized, is being blocked. At the same time, this format is important to make progress at the highest level of politics. So what I see is, in a way, that we strengthen Geneva through a careful discussion about the strategy of the co-chairs of the international community, together with the parties, together with Georgia, to digest some of the ideas coming mainly now from the Georgian side. But secondly, also to establish channels that may feed the table of Geneva without running the risk that everything is being politicized. So the channel to Russia now established by the Prime Minister is very important. Should not compete with Geneva, but at the end should help Geneva to reach some agreements. But at the same time, we need a similar channel with the territories, the de facto authorities, the people in the territories, in order to mitigate, you know, these kind of tensions they feel when it comes to direct talks between Russia and Georgia. So somehow parallel tracks at a higher level, informal, in order to enrich the Geneva process. And the third level is, of course, this kind of dialogue, societal dialogue, in order to test ideas, in order to open up maybe channels for certain issues, and to really discuss in detail
how, for instance, a market can be established across the area, whether it's possible, etc., etc. So governments must feel that there is an interest of the citizens, a democratic expression of the will that peace building is possible. This is my conclusion. So in that sense, I don't see that Geneva is in danger, although all sides have to be reasonable, have to really see what their contribution can be. And if the Geneva table is blocked by some activities, by some positions, then I think parallel channels have to help to deblock the situation. Maybe a last point here. Georgia now, as I said, is in a democratization process. What we need is, of course, a coherent foreign policy strategy. Now we have different actors. We have the Ministry of Reintegration, we have the Foreign Ministry, we have the Prime Minister, etc., with maybe shared tasks, but I think Georgia needs a strategic vision, and then with this vision a coherent approach to the Geneva table, to all kinds of channels that can be opened. So this is certainly work to do in the next few weeks and months, and then I'm convinced that things will move into the right direction. Thank you. მოგეხსენებათ საქართველოში ჩამოსულები არიან ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები და ალბათ უპრიანი იქნება რომ ახლა ქალბატონ ქეთევანს მიცეთ სიტყვა ახალ ამბებს გვეტყვის ალბათ თუ დღეს შეხვედრა იყო რამდენიც ვიცი ხო გუშინ მინისტრთან და ალბათ აქვე სანამ ბატონ სერგის გადაცემ სიტყვას იქნებ უპასუხოთ კიდეც ბატონი სერგის ინტერვიუში ლაპარაკია იმაზე რომ საუბარია ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატის შეცვლაზე ბატონი სერგი ამბობს რომ ეს იქნება ფორმატის ამ მოლაპარაკებების დასამარება რამდენად რეალურია რა შეცვლაზეა ლაპარაკი ალბათ მადლობთ პირველ რიგში მოგესალმებით სამამშვიდობის ძალიან მიხარია რომ მართლაც ასეთი ინტერესია და ვფიქრობ ძალიან კარგი ინიციატივა იყო ბიოდის ფონდის მხრიდან როგორც ყოველთვის არავარ პირველად აქ და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე ინტერვიუ არ მინახავს სერგისი, ამიტომ მე არ ვიცი, იქნებ ერთი სხვა უნდა თვითონ თქვას პოზიცია და მერახან მე უნდა უპასუხო, იქნებ მითხას რა საფრთხეს გულისხმობ. არა, უკაცრავად ჩემრალია. ამაზე მე თუ გინდათ დისკუსია მე გავმართოთ, უბრალოდ ბატონ სერგის ბოლოს მივცეთ მაინც სიტყვა, ხო? აი სიახლეებზე გიქნებ გითხრათ. კარგით, მაშინ ნამდვილად იყვნენ თანათავ ეხლა საქართველოში არიან დღეს სოხუმში გაემგზავრნენ და ასევე მგზავრდნენ ცხინვალშიც, ისევ ბრუნდებიან შემდგომ თბილისში. ალბათ ზოგადად აუდიტორიისათვის ცნობილი არის თვითონ ამ დისკუსიების ფორმატის და პროცედურა. თქვენ იცით რომ შეიქმნა ფაქტობრივად 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე და მისი მთავარი ამოცანა გახლავთ ორი ახლა უკვე ჩამოყალიბებული ფორმატით ორი პარალელური სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში. პირველი უსაფრთხოების საკითხების განხილვა და მეორე ჰუმანიტარული საკითხების განხილვა მეორე ჯგუფში მათ შორის სიძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების საკითხის. მოგვიანებით ალბათ თუ იქნება კითხვები, მე შემდგომ შეგვიძლია თვითონ ასე ვთქვათ მხარესაც მივედით, მაგრამ მინდა დაგიდასტუროთ, რომ საქართველოს მთავრობისათვის ჟენევის დისკუსიის ფორმატი გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატი. პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე, რომ ამ სამწუხარო რეალობის შემდგომ, რომელიც იყო 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს ერთადერთი ფორმატი გახლავთ, სადაც არის კომუნიკაცია საქართველოსა და რუსეთს შორის, როგორც ახლა განსაზღვრულ კონფლიქტის მხარეებს შორის, ასევე მონაწილეობენ აფხაზები და ოსები, მონაწილეობს ამერიკის შეერთებული შტატები და ასევე თანათავმჯდომარეობს ევროკავშირი, ეუთუ და გაერო. აქედან გამომდინარე, სამწუხარო რეალობა გახლავთ ის, რომ ეს მართლაც ერთადერთი
მოლაპარაკებების ფორმატია დღეისათვის და არა მხოლოდ ამიტომ ჩვენ აქ ვსაუბრობთ ასევე ძალის არ განახლების პირობის გამყარებაზე, რომელიც საქართველოს სამხედროდ უკვე გააკეთა და ერთ-ერთ მთავარ ამოცანას დღევანდელი ჟენევის ის რა ჩვენ მიმკვიდრეობით მივიღეთ წინა ხელისუფლებისაგან დღის წესრიგისა არის სწორედ აი ამ რუსეთისაგან მსგავსი პირობის მოპოვება მხრივ ხელშეკრულების პაკეტში, რომელიც ძალიან რთული საკითხია და მინდა გითხრათ, რომ მანდამაინც იმედის მომცემად ამ ფორმატში ეს დისკუსიები მიუხედავად მუშაობა მიმდინარეობს არ გამოიყურება. მაგრამ ასევე მინდა დაგიდასტუროთ ის, რომ ალბათ განსხვავებით სხვა რაუნდებისაგან წინა 22 რაუნდი სადაც საქართველოს ახალი ხელისუფლება პირველად იყო ფაქტორული წარმოდგენილი და ახალი შემადგენლობით ჩავიდა ძალიან კონსტრუქციული, რაციონალური და პრაგმატული განწყობით. მე შემიძლია კიდევ უფრო გახსნათ ვისაუბრო მეორე სამუშაო ჯგუფზე, რომელსაც მე ვისწრებოდი და ფაქტობრივად დღის წესრიგის სწორედ რეინტეგრაციის სამისოს ამ შემთხვევაში მე როგორც მის წარმომადგენელს მიყვავდა და მიუხედავად იმისა, რომ ამ შეხვედრის მეორე ნაწილიდან წინასწარი შეთანხმებისგან გამომდინარე აფხაზმა, ოსმა და რუსმა მონაწილეებმა დატოვეს დარბაზი, პირველი ნაწილი შედგა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილის გაკეთება შევძელით ჩვენ და პოზიცია იყო საკმაოდ ხელი გამომდინარე იქიდან, რომ ფაქტობრივად მონაწილეთა არგუმენტაცია თუ კონტრარგუმენტაცია არ იყო მომზადებული და ადაპტირებული იმ პოზიციისათვის, რომელიც საქართველოს ახალმა ხელისუფლებამ დააფიქსირა. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს იყო ძალიან ასე ვთქვათ კონსტრუქციული მიდგომა. ჩვენ არა მხოლოდ პოზიციისა და პოლიტიკის დონეზე დავაფიქსირეთ მზაობა პრაქტიკული შედეგზე ორიენტირებული განხილვებისათვის, არამედ ჩვენ ჩავიტარეთ მთელი რიგი საკითხებისა, რომელზეც პასუხებს დიდი ხანია ელოდნენ აფხაზი და ოსი მონაწილეები, როგორც თვითონ აცხადებდნენ, ძალიან კონკრეტული ინფორმაციით, ნაწილზე მოგვეცა საშუალება ინფორმაციის გაცვლისა და თვითონაც აღნიშნეს, რომ ეს ძალიან მოულოდნელი და კონსტრუქციული იყო, ნაწილზე სწორედ აი ამ ასე ვთქვათ დემარშის გამო, რომელიც ჩვენი მხრიდან საკმაოდ მკვეთრად შეფასდა, არ მოგვეცა ამის გაკეთების საშუალება, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ის ინიციატივები და გახსნილი პოლიტიკა ფაქტობრივად ფუნდამენტურად განსხვავებული სტილი და მიდგომა საკითხის მიმართ ჩვენი მხრიდან არ ამოიწურება და არ განისაზღვრება მხოლოდ ჟენევიდან ჟენევამდე. ჩვენ ვახორციელებთ პოლიტიკას, იმ პატარა ნაბიჯების პოლიტიკას, რომელზეც ბატონი ელჩი საუბრობდა და ალბათ ყველას გვესმის, რომ აი ამ ძალიან რთულ ფონზე და გაცილებით უფრო რთულ ფონზე, ვიდრე ეს იყო რამდენიმე წლის წინ სამწუხაროდ, ნებისმიერი პატარა ნაბიჯი, ნებისმიერი პატარა გარღვევა კონფლიქტის მოწესრიგებისა თუ ტრანსფორმაციის მიმართულებით არის ძალიან დიდი მიღწევა. ალბათ ასევე მთლიანად ეს ჩვენი გახსნილობა და ჩართულობა, ეს ორიენტირი, რომელიც ფაქტობრივად არის გარკვეულწილად განსხვავებული იმისაგან, რაც იყო ადრე, ჩვენ ხშირად გვესმოდა ყოველთვის მინიშნებები იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა იყო მიმართული ამ რეგიონების იზოლაციაზე და არაერთხელ მოგვისმენია ამაზე საყვადურები და არსებობდა განსხვავებული მოსაზრებები სამოქალაქო საზოგადოებაშიც, ფაქტობრივად ახლანდელი პოლიტიკა მიმართულია მაქსიმალურად დეიზოლირებაზე და იგივე საერთაშორისო ჩართულობის, სამოქალაქო სექტორის ჩართულობის გაძლიერებაზე. არ მინდა ხა მანდამაინც გადავხვიო მე ჟენევის ფორმას და თუ გექნება თქვენ ზოგადად პოლიტიკურ მიმართულებაზე კითხვები, მე სიამოვნებით ამასაც დავუთმობ დროს, მაგრამ გება რამდენიმე საკითხი. ცხადია არის გამოწვევები, არის რისკები თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრისას. კიდევ ერთხელ გაჟღერდა ის პოზიციები, რასაც მედიაში ავრცელებენ აფხაზი და ოსი დე-ფაქტო ხელისუფლები, როგორც უწოდებთ მათ, ანუ ჩვენი მონაწილეები ამ პროცესის, რომ მათ უნდა ჟენევის პროცესისაგან მიიღონ მაქსიმუმი და დაიწყონ საუბარი ფორმატის შეცვლაზე, რაც საბოლოოდ მათში შეიძლება უკავშირდებოდეს სურვილს, რომ აწიოს საკუთარი სტატუსი და ამათ კიდე შეიძლება ქონდეთ უფრო შორსმიმავალი გეგმები. ალბათ ამას გულისხმობდა ბატონი სერგი ინტერვიუში. ეხლა ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ ესეთი რამე. წინა რაუნდის დროს ჩვენ ანალოგიური, ასე ვთქვათ, მოთხოვნები თუ წინადადებები გაგვეცნეს თანათავმჯდომარეებმა და ჩვენ მქონდა მე მგონი ძალიან
სამართლიანი პოზიცია მართლაც ასე ვთქვათ ალბათ კითხვის ნიშნის ქვეშ ადგება ეს საკითხი რომ ჩვენ ვთხოვეთ მათ თანამშრომლად იმ მიმართულებით რომ რამდენადაც ეს ჩვენთვის პირველი იყო პროცესში შევსულიყავით და თუ კი 21 რაუნდი ჩატარდა რაღაცნაირად იქნებ 22-ე ჩაგვეტარებინა და უკვე სხვა თუ კი მართლაც იყო იმის საჭიროება რომ გარკვეული მოდიფიკაცია ყოფილიყო ამ პროცედურის ან ფორმატის და ასე შემდგომ ამაზე უკვე ინფორმირებულად გვემსჯელა. ამიტომ ჩვენთვის წინა რაუნდზე დაყენებული წინადადება რომელიც არ გაჩენილა იმ რაუნდზე და ალბათ სერვი დამიდასტურებს ამას ეს დისკუსიები ცოტა ადრეც მიმდინარეობდა მაშინ როდესაც თუნდაც იმის წინა 21 რაუნდზე როცა თვითონ ბატონი სერგი ხელმძღვანელობდა ამ დისკუსიებს ასე ვთქვათ ჩვენ დავხვდა მემკვიდრეობით ეს საკითხი და წინა რაუნდზე ესეთი რაღაცა არ მოხერხდა. ეხლა ნამდვილად მიმდინარეობს იმაზე დისკუსია თუ რა ფორმით შეიძლება მოხდეს მოდიფიკაცია ფორმატის და არის რაღაც ვარიანტები, რასაც თანათავმჯდომარეები მოსინჯავენ ჩვენთან. ამ შემთხვევაში ჩვენი პოზიცია გახლავთ ერთგვარი და ცალსახა და ძალიან კარგად ჩდება ზოგადად ჩვენს ხარში. ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ მოქნილები იმ სივრცეში და იმ ფარგლებში, რომელსაც იძლევა არსებული მდგომარეობა და თქვენ იცით, მე ხარ და არ მიყვარს ეს რაღაცა ვერ ვიტყვი, ვერ ფერს ვერ გაუკეთებ ამას და ვერ დავარქმევ წითელი მწვანე და ასე შემდგომ, მაგრამ ყველამ ვიცით რა არის ის ხაზი, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლების ნებისმიერი ხელისუფლების პოლიტიკა მისდევს და საიდან ამომდინარეობს ჩვენი ინტერესი. მაგრამ ჩვენ ვასხოვებთ ინტერესებს და გარკვეულ პოზიციებს და ან თუ გნებავთ ტაქტიკურ სვლებს. ისე რომ არ მოხდეს მთავარი ინტერესის ასე ვთქვათ დაზარალება, საფრთხე არ შეექმნას ფუნდამენტურ პრინციპებს, მაგრამ ჩვენ პროცესი გავხადოთ შედეგზე ორიენტირებული, შესაძლებელია, თუმცა ამაზე ჩვენ ფაქტობრივად დასტური არ გაგვიცეთ და გვაქვს შიდა მსჯელობა, გარკვეულ მოდიფიკაციებზე ვიფიქროთ, ოღონდ ჩვენ ძალიან კარგად უნდა დავინახოთ რას მოგცემს ეს შედეგად. ამ შემთხვევაში ჩვენი ამოსავალი წერტილი და კონკრეტულად ჟენევის პროცესიდან ამოსავალი წერტილი გახლავთ ის რომ თვითონ ეს პროცესი დისკუსია გახდეს შედეგზე, საკითხებზე მაქსიმალურად ორიენტირებული და ჩვენ მოგვეცეს საშუალება განვიხილოთ ის თემები, რომელიც შედის ჩვენს ინტერესებში და უკვე კარგი ხანია არ განიხილება ჟენევაში, იგივე დევნილთა დაბრუნების საკითხი სხვადასხვა საბაბითა და მიზეზით, ეს არ გახლავთ ახალი განვითარება. ასევე ჩვენ გვაინტერესებს ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ ხაზებზე ადამიანების მიმოსვლის თავისუფლების საკითხი, ამ რეჟიმების გამარტივების საკითხი, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან მკაცრი გახდა 29 სექტემბრიდან მოყოლებული ფაქტობრივად არჩევნებამდე, ამას ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში აანონსებდნენ როგორც რუსები, ისე აფხაზი, განსაკუთრებით აფხაზეთის მიმართულებას ეხება აქეთ სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით ცოტა განსხვავებული სიტუაცია, თუმცა რთული არის იქაც და მთელი რიგი სხვა საკითხები, რომელიც უკავშირდება ადამიანების ჰუმანიტარულ მდგომარეობას, ადამიანის უფლებებს და ასე შემდგომ. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვინდა და გვაქვს სურვილი განვიხილოთ საკითხები, რომლებიც შედის მათ ინტერესში და არის საერთო ინტერესის საგანი. მე ვფიქრობ, რომ პრინციპულად არასწორი იყო ის მიდგომა და მე ახლა არ ვსაუბრობთ ჟენევის ფორმატში გარკვეული სტატუსების მომატებაზე, მაგრამ ერთგვარად იგნორირების პოლიტიკა თითქოს არ არსებობს აფხაზი და ოსი და ჩვენ არ უნდა ველაპარაკოთ მათ. გასაგები არის გვაქვს გარკვეული რეჟიმი, არავინ ამას არ უარყოფს. ეხლა თუ შემეკითხებით არის თუ არა ოკუპირებული ეს ტერიტორია, მე გეტყვით, რომ ნამდვილად არის, მეცაც გეტყვით. დღეს იცით, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც ეს ტერმინი კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა სხვათა შორის ასევე ჩვენი რეკომენდაციების საფუძველზე, იმიტომ რომ ეს არის მოცემულობა სამწუხარო და თუ კი საქართველოს ხელისუფლება ამას არ ყოლის ყოველ დღე ტელევიზიით და დეკლარირებულად, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ქვენა მიზნები გვაქვს ან რაღაცები. მგონი პირიქით. თავარი არის ის, რომ ჩვენ სწორად განსაზღვროთ, რას გვინდა მივახციოთ. ჩვენ ვიყოთ რაღაცა ძალიან ასე ვთქვათ პოპულარული, რიტორიკულად გამართული, წარმოვადგინოთ მიმზიდველი დოკუმენტები, რომელსაც გახორციელება არ უწერია ცალმხრივად, თუ ვიმუშაოთ ძალიან რთულ პირობებში, ძალიან რთულ კონტექსტში, სხვადასხვა ხაზით, სამომავლოდ ალბათ, მაგრამ ამჯერად ჟენევის ფორმატში.
ბატონი ელჩი აღნიშნავდა, რომ ალბათ ამას შეიძლება მომდევნო ეტაპზე განვითარება ქონდეს ისა, რომ გარკვეული პირდაპირი კონტაქტები განვითარდეს, სადაც შესაძლებლობა იქნება გარკვეული საკითხები უფრო დეტალურად იქნას განხილული და ორმხრივ ფორმატში კიდევ უფრო მეტად იქნას დაახლოებული გარკვეული, ასე ვთქვათ, ინტერესები კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ აი ამ რთულ ფორმატში გვიწევს სწორედ პატარა ნაბიჯებით სიარული და არა მედიით, არა ტელევიზიით დეკლარირებული გარკვეული განცხადებებით. აი ეს გახლავთ ის ზოგადი ხაზი, რომელსაც მათ შორის ჟენევის ფორმატიც მისდევს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენთვის ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ ეს ფორმატი აუცილებლად იქნას შენარჩუნებული და ამაზე ჩვენ ძალიან ინტენსიური კონსულტაციები გვაქვს თანათავმჯდომარეებთან. ვეძებთ შესაბამის, ასე ვთქვათ, გამოსავლებს რისკებთან დაკავშირებით, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ რისკებთან ერთად ამ პროცესში ხდება ახალი შესაძლებლობები. ეს პოზიცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ხადია გარკვეულწილად შეიძლება ვიღაცებისთვის არც ისე კომფორტული იყოს, იმიტომ რომ წინა ჟენევის რაუნდზე მაგალითად არგუმენტები გითხარით, რომელიც მესმოდა, ეს იყო ნამდვილად წინა რაუნდების დროს არაერთგზის გამოყენებული არგუმენტი და ფაქტობრივად როცა ისმოდა საკითხი, მაგალითად ეს საკითხი, რომელიც ეხება კონკრეტულ ინფრასტრუქტურულ პროექტს, მაგალითად დაკარგულ პირებს, ვთქვათ კონკრეტული საკითხი, რომელსაც ისინი აყენებდნენ ხოლმე დღის წესრიგში, ჩვენ ამაზე არასდროს მოგვისმენია პასუხი და ასე შემდეგ. პასუხი ჩვენი გახლდათ, რომ ჩვენ გვაქვს ახალი ამბავი ამასთან დაკავშირებით. იგივე იყო სხვა საკითხებზე, რომელსაც ისინი აყენებდნენ გამუდმებით და ჩვენ პასუხობდით, რომ ამაზეც გვაქვს პასუხი. რაც ქმნიდა გარკვეულ დისკომფორტს იმასთან დაკავშირებით, რომ თვითონ ეს პოზიცია არ იყო მანდა მაინც ადაპტირებული. გარკვეულწილად ალბათ კომფორტიც იყო მათთვის, ვინც არის სკეპტიკოსი და არ უნდა რომ პროცესს გარკვეული დინამიკა ჰქონდეს, როდესაც იღებს რაღაც საკითხებზე არას. და ამ შემთხვევაში შენევნები კი აქედან გამომდინარე, მაინც იმედს გამოვთქვამ, რომ ეს არის ერთგვარი დროებითი მოვლენა, გასაგებია იმისათვის, რომ წარმატებულად წაიყვანო პროცესი, სულად უნდა გესმოდეს სურათი, რა ამოცანები აქვს თუ ინტერესები აქვს ამა თუ იმ მხარეს. ეს გასაგებია და მე გარწმუნებთ, რომ თანათავმჯდომარეებისთვის, ისევე როგორც ალბათ აფხაზებისა და ოსებისათვისაც გასაგებია, რა ინტერესები გვაქვს ჩვენ, ან სადამდე შეიძლება წავიდეს ჩვენი მოქნილობა. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ შევძლებთ პროცესის დალაგებას. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მიუხედავად გარკვეული რისკებისა, რომელსაც შეიძლება ხედავდეთ გარკვეული მოდიფიცირებებით. თუ მცირე მოდიფიცირებებში მე ამგვარ რისკებს ვერ ხედავ, თუ ეს არის ძალიან კარგად გათვლილი და ეს სამაგიეროდ მოგვიტანს იმას, რომ სანაცვლოდ ჩვენ მივიღებთ ფოკუსირებას საკითხებზე და გარკვეულ კონკრეტულ შედეგებს. მაგრამ ამავდროულად მინდა თქვენს გითხრათ, ეს არის ძალიან პოლიტიზირებული პროცესი. აი ერთგვარი პოლიტიკური თეატრი. უკვე დიდი ხანია და არ მინდა შეიქმნას, ასე ვთქვათ, გარკვეულად ხა მე ბოლო დროს მედიაში ვისმენდი, მე არ მიმიღია მონაწილეობა ამ განხილვებში, მაგრამ ალბათ რომ მიყო აუცილებლად ვიტყოდი, რომ ერთგვარ მითოლოგიზება ხდება ჟენევის პროცესი, თითქოს ეს აქამდე მიდიოდა ძალიან გამართულად და ალბათ სერგი დაადასტურებს იმ პერიოდიდან, საიდანაც ჩაერთო მასე ძალიან ინტენსიური მუშაობა უწევდა და ყოველთვის ხდება ესეთი ფლუქტუაციები და არ არის ეს, ასე ვთქვათ, ასე მარტივი პროცესი, არც ერთი რაუნდი არ იყო მარტივი და რისკების გარეშე. ამიტომ ეს არ არის რაღაცა, რაც წყობილ ფორმაში მივიღეთ ჩვენ მემკვიდრეობით და ეხლა რაღაცა ესეთი არანორმალური საფრთხეები გვემუქრება აქედან. მინდა ეს ერთი გავითვალისწინოთ და მეორე, არც გადამეტებული მოლოდინები არ გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ არის ამდენად მრავალმხრივი. თქვენ გესმით ალბათ, რომ მაგალითად იგივე აფხაზი და ოსი მონაწილეები, იქვე რუსების მონაწილეობით სხვადასხვა რაღაცებს უწევენ ხოლმე ანგარიშს და ყოველთვის ის არ არის, რასაც იქ დეკლარირებულად ამბობენ. მე ხანდახან ქვედა სხვა არხებით, პირდაპირ არხებით სულ სხვა სიგნალებს იძლევიან და ამიტომ მე მგონი ამ ასე ვთქვათ, გზავნილებს ჭირდება გარკვეული წაკითხვა იმისათვის, რომ ჩვენ გარკვეული შანსები დავიტოვოთ იმ ამოცანების შესასრულებლად, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნიათ. ეს ამოცანები პირველ რიგში გადის, მინდა გითხრათ, ნდობის აღდგენაზე და გადის მათ შორის ჟენევის პროცესში იმაზე, რომ საკითხები, რომელზეც ჩვენ ვერ ვთანხმდებით და ვერ შევთანხმდებით ალბათ კარგი ხნის განმავლობაში, ძალიან პოლიტიზირებული საკითხები, რომელსაც შევყავართ ჩიხში, ეს გადავდოთ ცოტა გვერდზე და დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რისი გაკეთება შეიძლება. მე ჩემი პირველი მონაწილეობისას ეს მცდელობა მქონდა ამ ენაზე საუბრის ოს და აფხაზ მონაწილეებთან
მე მათ ვუთხარ, რომ არა მაქვს მოლოდინი, რომ ისინი დღეს რახან ახალი ხელისუფლება შეცვლიან პოლიტიკურ რიტორიკას მთლიანად და დაიწყებენ ფიქრს, ასე ვთქვათ, საქართველოსთან ინტეგრაციის ისევე როგორც მათ არ უნდა ქონდეთ მოლოდინი, რომ მოქნილობა ნიშნავს, რომ ისინი მიაღწევენ სიტყვაზე აღიარებას, ნუ ახლა ორი ჰიპოთეტურა, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით ამ მეორეს თეორიულად ვთავაზობ, ამიტომ მოდით თუ რამე დღეს ადამიანების სიცოცხლე, რომელსაც მართლა საფრთხე ემუქრება და იქ ჩვენ სახელგვარებით წარვადგინეთ ის შემთხვევები, რომლებიც სამწუხაროდ დამთავრდა ლეტალურად, იმის გამო რომ არ გადმოატარეს ადმინისტრაციულ საზღვარზე, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პრიორიტეტი და მოდით ამაზე ვილაპარაკოთ, თუ თქვენ რაიმეზე გაქვთ პრეტენზია, ეს არის კი ბატონო თქვენ მოქალაქეებად, ჩვენ მოქალაქეებად და ესენი არიან ადამიანები და ჩვენ რომ ვლაპარაკობთ და აი ერთმანეთს ვეჭიდაობით, ეს ადამიანები კვდებიან, ამიტომ გავაკეთოთ რაღაც. ვფიქრობ, რომ ეს არის ის მიმართულება, რომელზეც ჩვენ რომელი მიმართულებითაც გავაგრძელებთ მუშაობას, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ალბათ გვექნება კიდევ დამატებითი შეთავაზებები, რაც შეიძლება მათთვის საინტერესო იყოს. ცხადია, შეთავაზებები და საერთოდ სამშვიდობო პროცესი ცალმხრივი დაუსრულებლად ვერ იქნება, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ აი ამ ტრანსფორმაციის პროცესში, როდესაც ეს ეიფორია თუ განცდა შეიძლება არარეალური მოლოდინებისა ცოტა არ იყოს, ასე ვთქვათ, ეს ამის მოდერირება მოხდება, საშუალება მოგვეცემა გარკვეულ საკითხებზე მუშაობის და ჟენევაც ქცევა ძალიან მნიშვნელოვან კომპონენტად, რომელიც შენარჩუნდება, ალბათ მე იმედი მაქვს გარკვეული პერიოდის შემდეგ პარალელური, ასე ვთქვათ, პირდაპირი კომუნიკაციისა, თუმცა ეს გახლავთ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის ერთ-ერთი ხაზი და ამოცანა, რომ ჩვენ აი ესე დავინახოთ მთლიანად პროცესი. არ ვიცი, ხომარჯობია, რომ ამით იმედავასრულოთ, თუ კითხვები გექნებათ, მერე შეკითხვები ალბათ გექნებათ. იქნებ თანათავმჯდომარეების შესახებაც გითხრათ, თუ რამე სიახლე ან მათგან თუ იყო რამე ახალი ინიციატივა. ახალი მე შემიძლია შევადარო წინა რაუნდს. ამიტომ ჩემთვის ახალი აქედან იწყება. ახალი ინიციატივა გახლავთ ის, რაც მე ახალი არ არის, წინა რაუნდის მოსამზადებელი შეხვედრების დროსაც მესმოდა ესა. პრინციპში მათ ყველა იმ კითხვაზე, რომელიც დასვეს და განიხილეს შესაძლებლობაზე მიიღეს ჩვენი პოზიცია, რომელიც ძირითადად იყო ღია, მაგრამ ჩვენ აქვე განმარტეთ, რომ არის საკითხები, რომელზეც ჩვენ რაღაცა კომპრომისებს, ისე რომ ვერ ვხედავთ კომპრომისის რაციონალურ, ასე ვთქვათ, საფუძველს, ასე მათ ვერ წავალთ ჩვენ და ვხედავდეთ, რომ ამას მოაქვს შედეგი და კი ბატონო ვისაუბროთ თემებზე. ეს გახდათ, ასე ვთქვათ, ძირითადად ჩვენი საუბრის თემა. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ქეთის, როგორც ამ მოხსენებიდან შევიტყვეთ, მაინც მიმდინარეობს მცირე მოდიფიცირება თქვენ ასე ბრძანეთ და მე ამ სიტყვებს გავამეორებ, ამ პატარა ნაბიჯები და ამის ვთქვათ საპასუხოდ ჩვენ წავიკითხეთ ინტერვიუს, სადაც ბატონი სერგი ამბობს, რომ ფაქტიურად აფხაზური და ქართული მხარე უნდა განვიხილოთ სულ მალეო, ანუ ფორმატის შეცვლა, როგორც მე მივხვდი, ამას გულისხმობს და ეს ფაქტურად აფხაზეთის აღიარებას ნიშნავს. სხვა შორის საინტერესოა, რომ დღევანდელი ამ დისკუსიის წინ გადადგა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომელმაც თქვა, რომ იცვლება კურსი და არ ეთანხმება, თქვა, საგარეო კურსს, რომელიც არის ქვეყანაში. მე მეტი არაფერი ვიცი, იქნებ ბატონმა სერგემ დაუმატოს, კიდეც რამდენი ხომ არ არის ეს დაკავშირებული აი სწორედ ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატის შეცვლასთან და რა თქმა უნდა უკეთესია, რომ მას მივცეთ თვითონ სიტყვა. დიდი მადლობა. მაშინ აგერაც უკვე კურსი მიეცით ჩემს ასე ვთქვათ გამოსვლას შევეცდები მაგ კუთხით წავიყვანო. ანუ დიპლომატია დავამთავრეთ. ხო, მაგით მინდა დავიწყო და ვფიქრობ გონზოლას სწორედ თქვი. ძალიან მიხარია, რომ შემიძლია ვილაპარაკოთ მე რამდენზე ისე გახსნათ, როგორც აქამდე ალბათ არ შეიძლება, მაგრამ კეთის შეეძლო, ახლა კეთის არ შეუძლია ელაპარაკოს. ცოტა უცნაურია, მაგრამ მე ამ პრივილეგიით ვისარგებლებ ნამდვილად და იმედია, რომ თქვენც ეს მოგეწონებათ. საქმე რაშია და რატომ იყო ესეთი აზრები გაშლებული ჩემს მიერ ინტერვიუში, რომელზეც მოგი მისაუბრა. საქმე რაშია? ბოლო 3 რაუნდის განმავლობაში, ბოლო 2 რაუნდის განმავლობაში, უფრო სწორად, ისმის ძალიან ინტენსიურად მოთხოვნა ფორმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით.
ეს მოთხოვნები აქამდეც შევდებოდა, ახლა 21 რაუნდი სწორად იქნა ნათქვამი კეთის მიერ, თუ ერთი რამით შეგვიძლია დავახასოთ ერთი სიტყვით, არის იყო ფლუქტუაცია, ეს იყო რაუნდები, რომლებიც აი ესე მოძრაობდა, მაგრამ არასოდეს არ ყოფილა გამოკვეთილი მოთხოვნები ფორმატის სულების კუთხით. ერთი მარტივი მოსაზრების გამო, როცა ჩვენ 2020 წლის ოქტომბერში შევიდრიბეთ, სექტემბერ-ოქტომბერში და მაშინ დავიწყეთ ჟენევის ფორმატის შექმნა, ეს გაგრძელდა ორი ძალიან გრძელი ღამე, რომლის დროსაც ბევრი ვიჩხუბეთ, ბევრი ვიყვირეთ, ბევრი ვუთხრით ერთმანეთს, ბევრი რაღაცა, მაგრამ საბოლოო ჯამში გავედით რაღაც ფორმატზე, რომელიც ყველა მონაწილე ძალიან კარგად იცის, რომ არის ის კონსენსუალური ფორმატი, რომელსაც საკმარისია ოდნავ სახე უცვალო, რომ ის ინგრევა. ანუ იქ ფორმატის კუთხით მოდიფიკაცია არის ძალიან მძიმე საკითხი და აქედან გამომდინარე დაარქვით ამას ჯენტლმენური შეთანხმება, დაარქვით ამას გაგება უბრალოდ თუ ნებისმიერი რამ თუ წმინდა ძროხა, ამგვარი მნიშვნელობა არ აქვს. იდეა ისაა, რომ იყო რაღაც შეთანხმება, რომ ამ ფორმატს არავინ არ უთხოვდა. იმიტომ რომ ამ ფორმატს საკმარისია დაარქვა, რომ უკეთესი ფორმატი რომ მიიღო, კიდე ორი ღამე უნდა გაატარო ეს ჩხუბში და მე შეიძლება გახვიდე რაღაცაზე და ეს ორი ღამე იქნება განსხვავებული სიტუაციაში, იმიტომ რომ მაშინ იყო პოსტ-ომისეული პერიოდი, რომლის დროსაც წნეხი ყველა მონაწილეზე იყო ძალიან დიდი, იმიტომ რომ მაშინ ვერ შეთანხმება ფორმატზე ნიშნავდა ვერ შეთანხმებას მოლაპარაკებები. ეს წნეხი დღეს აღარ არსებობს, ყველას კარგად გესმის, ამიტომ დღეს რო ქმნილებთ ჩვენ ჟენევის ფორმატს, ჩვენ იმ ფორმატს ვერ მივიღებდით, რომელიც ჩვენ მივიღეთ 2020 ოქტომბერში. ეს არის რეალობა, ამას შეგვიძლია ვიდეოთ, მაგრამ მე ამაში ვარ ძალიან ღმრთ დაწუნებული. ანუ მე რა თქმა უნდა, ჩემთვის საგანგაშო სიგნალი არის ის, რომ ბოლო ორი რაუნდის განმავლობაში ძალიან ინტენსიურად ხმოვანდება ფორმატის შეცვლის იდეა. ეს იდეა ხმოვანდება იყო შედარებით შეფარვითი, მაგრამ მე მოხდა მისი უფრო დრამატიზება, ანუ იყო საუბარი მაგალითად კარასინის გადასცემით წინა რაუნდის შემდეგ, რომ ეს არის მოთხოვნა პროცედურული საკითხი თანახმადებლად ეძლევა რამდენიმე თვე, რათა ეს საკითხი გადაჭრან და უკვე საკმაოდ, ასე ვთქვათ, სტეპ და აფრასაც ქვია, მოთხოვნა უკვე აფხაზური მხარის ამ ბოლო დღეებში გაჟღერდა განსაკუთრებით, რომ მათ სურთ რომ იყვნენ დელეგაციები და ერთ და იგივე სტატუსი გააჩნდეთ, რაც აქვს ქართულ მხარეს. აქვე ერთ ჩანაწერს გავაკეთებ. თქვენ თუ ნახავთ პრეს რელიზებს ჟენევის წინა რაუნდების, ну აი მოდი ასე ვთქვათ, პირველი 18 ან 19 რაუნდის პრეს რელიზ, ჩვენ პრეს რელიზ, რუსულ პრეს რელიზ და აფხაზურ პრეს რელიზ. ჩვენ პრეს რელიზში წერია, რომ მონაწილეობა მიიღეს, მაშინ იგივე პრეს რელიზი გადმოდის, ახლა პირველ აბზაცზე მაქვს საუბარი. ჩვენ პრეს რელიზში წერია, მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს, რუსეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობა, გაეროს, ევთოს, ასე შემდეგ და რა ქვია, ოკუპირებული რეგიონების, უბრალოდ ცხინვალის და სოხუმის როგორც მარიონეტული რეჟიმების, ისე ლეგიტიმური სტრუქტურების წარმომადგენლები. ეს არის მოკლედ ჩვენი პოზიცია. რუსეთის პოზიცია არის, რომ მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს, აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების ამ თანამდებობიდან დელეგატებმა, ანუ ხაზგასმული რუსეთის თანაბარი დონე. ზუსტად იგივეს ამბობდა აფხაზური პრეს რელიზები, თითქმის 18-19 რაუნდის განმავლობაში, შეიცვალა მხოლოდ ეხლა, როცა მათ მოითხოვეს, რომ გაიზარდოს მათი სტატუსი და აღარ იყოს წარმომადგენელი, არამედ იყოს დელეგატი. ანუ ასე მანამდე ამბობდა ოფიციალურ პრეს რელიზებში, თვითონ ამბობდა, ისინი წარმომადგენელი იყვნენ ერთნაირ დონეზე როგორც ჩვენ. ეხლა ამბობდა, რომ ეს არ არის და უნდათ რომ გახდნენ წარმომადგენელი ერთ და იგივე დონეზე. ეს არის საკითხი, რომელსაც გამოსავალი აქვს უნებრივია, იმიტომ რომ ჟენევის ფორმატის ერთი პლუსი, რაც კეთილმა ძალიან კარგად იცის, არის მისი საკმაოდ დიდი მოქნილობა ამ სტრუქტურის იმ ფორმატში, რომელიც შევქმნით ოქტომბერში, იმის ფარგლებში, იქ შეიძლება იყოს საკმაოდ მოქნილი მიდგომა რაღაც ამ საკითხების მიმართ. ანუ მოქნილობა არსებობს, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. ჩემი მთავარი კითხვა რას უკავშირდება, თავი შეშფოთება რა არის. რადგანაც გამოჩნდა, რომ მიმდინარეობს გარტყმა ფორმატზე, ამის უკან უნდა იყოს ჩემი აზრით რაღაც სხვა. ეს არ არის უბრალოდ მოთხოვნა იმისა, რომ აფხაზებს გაუჩნდეთ ნეინთეგი, რომელზეც ეწერება აფხაზია, ან გაუჩნდეთ რაღაც ბეჯი, რომელზეც ეს ეწერება. ეს არის რაღაც უფრო ღრმა და მე მინდა რომ ეს დავიჭირო და მინდა რომ ამაზე მივაპყრო როგორც თავრობის, ისე სამოქალაქო საზოგადოების, ისე ჟურნალისტების და სხვათა ყურადღება. და ეხლა შევხვდები ავხსნა რაღაცის მომავალში. არა ეს ვახსნა ამისათვის მინდა დავსვა კითხვა, მოდი ჩვენ თავს დავსვათ კითხვა, თუ ვის რაში ჭირდება ჟენევა. და გამოვიდეთ აი აქედან და შემდეგ შევხვდები განავითარო ეს ჩემი ხედვა ამასთან დაკავშირებით. ჩვენთვის რა არის ჟენევა საქართველოს? რა იყო და მე იმედი მაქვს რომ ეხლაც ჭირდება.
Ჩვენი ჟენევა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ადგილი, სადაც შეიძლება ისაუბრო, იმიტომ რომ ადგილი, სადაც შეიძლება ისაუბრო, შეიძლება იყოს ერევანი, შეიძლება იყოს სტამბოლი, შეიძლება იყოს რა ნებისმიერი სხვა. ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ფორუმი, სადაც მოხდება აზრების ასდა გასვლა გამოსვლა. ეს არის პირველ რიგში შეთანხმებული საერთაშორისო ფორმატი კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით, რომელშიც და ეხლა არის ორი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელსაც მინდა ხაზი გავუსვა. პირველი, არის ნაშკარად ჩანს, რომ ეს არის ქართულ-რუსული კონფლიქტის მოსაგვარებელი რამ. ბევრი რამის გამო, გნებავთ იკარცებული კონფიგურაციის გამო, გნებავთ პროცედურული რაღაც დოკუმენტების გამო, რომლებიც ჟენევაში ვრცელდება, გნებავთ იმის გამო, რომ რუსეთი არ არის წარმოდგენილი როგორც მედიატორი, როგორც თანათავმჯდომარე. ეს პირველი. და მეორე, ეს არის ფორმატი, რომელშიც არიან საერთაშორისო მედიატორები, საერთაშორისო თანათავმჯდომარეები და პირველ რიგში ევროკავშირი. მე თუ გითხავ თუ რა არის ერთი ყველაზე მთავარი მიღწევა ჟენევის მოლაპარაკებების, მე არ გეტყვით არც რაღაც მიზნების პრევენციის მექანიზმების შექმნაზე, არც სხვა რაღაცებზე, ვიტყვი რომ ეს ამის მთავარი მიღწევა არის ის, რომ ამ ფორმატით ხდება ევროკავშირის როგორც მედიატორის როლის ინსტიტუციონალიზაცია ჩვენ და რუსეთის ურთიერთობებში. ეს არის აი ერთი რამე თუ არის სათქმელი არის ეს. ამის გამო არის ევროკავშირი არის აქტიური, ამის გამო არის მას ხავს სპეციალურმომადგენელი, ამის გამო არის რომ აქ არის სადამკვირვებლო მისია, ამის გამო არის რომ ჩვენ და ევროკავშირის ურთიერთობებში, გენებავთ ევროკავშირის და რუსეთის ურთიერთობებში კონფლიქტის საკითხი პირველ რიგში საქართველოს და რუსეთის შორის, მაგრამ ასევე თბილისის და ცხინვალის, თბილისის და სოხუმის შორის არის თემა. ჟენევიდან გამომდინარე. ეს ჩვენაც უნდა. ეხლა შევხედოთ რა არის, რაში ჭირდება ჟენევა რუსეთს და რაში მოდი დავწყოთ რუსეთიდან. რუსეთისთვის ჟენევა იყო ეკალი, რომელიც შეერჭა 2020 წლის ოქტომბერში, იმიტომ რომ როცა ომი დამთავრდა, არ არსებობდა ფორმატი და მას მოუწია ფორმატზე შეთანხმება და აი ძალიან მცირე პერიოდში მას მოუწია შეთანხმება და ფორმატს, რომელშიც ის არ იყო მედიატორი. ეს იყო მისთვის ძალიან სამწუხარო, მაგრამ მათ მოუწიათ ამას შეთანხმება და ბოლო 4 წლის განმავლობაში მათ ეს ეკალი აქვს შეჭობილი და ცდილობენ ნელა გამოიღონ რაღაცა უწამლონ, მაგრამ ნუ მოკლედ გამოსავალი აქედან არის. ანუ რუსებისთვის ევროკავშირი არის, რუსებისთვის ჟენევის მოლაპარაკებები არის ადგილი, სადაც მათ უწევთ უხერხულ დიალოგში ყოფნა ქართულ მხარესთან, იმიტომ რომ ყველას ნათლად ისმის იმ ოთახში და იმედია კეთი ამას დამეთანხმება, რომ იქ რუსეთი არ არის მედიატორი და კითხვები არის როგორც ჩვენთან ისე არის რუსეთთან, ისე არის ცხინვალთან, ისე არის სოხუმთან, მაგრამ ის არის ერთ-ერთი ვისაც უწევს გადაწყვეტილებებზე პასუხისგება, ვინც არის მოკლედ ჩართული აი ამ კონფლიქტში. ეს ერთი. მეორე, მე მახსენდება ძალიან ბევრი ეპიზოდი ამ ბოლო რაუნდების განმავლობაში, როდესაც რუსეთი ჩავარდნილა ძალიან ხშირად უხერხულ მდგომარეობაში მათი გადაწყვეტილებების გამო, ცხინვალის და სოხუმის გადაწყვეტილებების გამო და ასე შემდეგ. ანუ მათთვის ეს არ არის კომფორტული ფორმატი. გაცილებით ურჩევნიათ ამ საკითხებზე ველაპარაკოთ ჩვენ მარტო, არ ველაპარაკოთ. მოდი ასე ვთქვა. ცხინვალის და აფხაზეთის არის ახლობით იგივე მიდგომა, მაგრამ არის ერთი განსხვავება. მათთვის ეს არის ინტერნაციონალიზაციისკენ ნაბიჯი, ანუ ჟენევაში წასვლით ისინი ცდილობენ რომ აფიშირება მოახდინონ იმისა, რომ აი საერთაშორისო დონეზე, როგორც საქართველო, როგორც რუსეთი, როგორც ამერიკა ისინიც მონაწილეობენ რაღაც ფორმატში. ეს არის მათთვის ყველაზე მთავარი, რასაც იღებენ აი ამ ფორმატში მონაწილეობიდან. და ასევე არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ისინი იქ არიან რუსეთთან ერთად და ყოველთვის ცდილობენ, რომ რუსეთი წამოწიონ წინ როგორც ერთ-ერთი მთავარი მედიატორი აი ამ მოლაპარაკებაში. და ეხლა აი აქედან გადავდივართ წენა დასმა პრობლემაზე. თუ ეს ასეა მართლაც სოხუმისთვის, რომ მათთვის ჟენევა არის მნიშვნელოვანი და ეს არის მათთვის ფორუმი, სადაც როგორც საერთაშორისო აქტორი წარმოჩინდებიან. მაშინ და თუ ასევე ამოვდივართ იქიდან, რომ ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ფორმატი არის ძალიან შესაძლებელი. მაშინ რატომ უთხავენ ფორმატს? ეს არის ჩემი კითხვა. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ანუ ყველას ესმის, რომ ფორმატის დარტყმა ნიშნავს ჟენევის შეწყვეტას და თუ იქიდან გამოვალთ, რომ სოხუმისთვის ეს ფორმატი არის საჭირო. მაშინ რა საჭიროა დაარტყა ფორმატს, როცა იცი, რომ ამ ფორმატის შეცვლა იქნება ძალიან ძნელი. და აქ მე მაქვს ამაზე ჰიპოთეტური პასუხი, ანუ არაუდი, რომელიც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არ არის სწორი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ კუთხით ფიქრი ჩემი აზრით ნამდვილად არის. და პასუხი ამაზე არის ესეთი. თუ ჩვენ შევდივართ რუსეთთან დიალოგის რეჟიმში და მე აქვე მინდა თქვა, რომ არასწორად არ იყოს გაგებული, მე მხოლოდ მივესალმები დიალოგს, ორფრთულ დიალოგს რუსეთთან. იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეს არის საჭირო, ეს არის მნიშვნელოვანი, მეორე საკითხი შეიძლება იქნას გადაჭრა. მაგრამ თუ ჩვენ შევდივართ დიალოგთან დიალოგში რუსეთთან, აქ იგულისხმება არა მარტო ის ორფრთული დიალოგი, რომელიც ბატონ მელიჩმა თქვა, კარასინს და აბაშიძეს შორის, არამედ ზოგადად რა, ასე ვთქვათ,
სიარული იქეთ, რომ ჩვენ მოსკოვთან გვინდა ვისაუბროთ რაღაც პრობლემებზე, მათ შორის აფხაზეთთან და საქართველოს დაკავშირებით. თუ ჩვენ აქ მივდივართ ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ჩვენ მზად ვართ რაღაც მსხვერპლი გავიღოთ და პირველ რიგში ეს არის რიტორიკული მსხვერპლი, ან თუნდაც დიპლომატიური მსხვერპლი, რომ მოკლედ მარტივად ვთქვათ, რუსეთს აღარ ვკიჟინოთ, აღარ ვეჩხუბოთ, აღარ ვიყვიროთ მასზე, აღარ მოვახთილოთ მასზე რაღაც დიდი დიპლომატიური ზეწოლა. ანუ თუ ეს არის ხაზი, რომელსაც ვიღებთ. მაშინ ხო არ ქმნის ეს საფრთხეს იმისა, რომ რუსეთმა და ცხინვალად და სოხუმაც ნელ-ნელა გადაიყვანონ ჟენევის მოლაპარაკებები ასე ვთქვათ, ხელოვნურ სუნთქვაზე, არ მოკლან, იმიტომ რომ როცა რაღაცას კლავ, მაშინ ეს ჰედლაინებში გამოდის ინდუჩი და ვიღაცა უნდა ეძებო, ვინც არის ამის დამნაშ. მაგრამ გადაიყვანონ ხელოვნურ სუნთქვაზე, ანუ მაგალითად არ იქნება სერიოზული განხილვა, ვიღაცა გამოვა დატოვებს რაუნდს, ანუ რას ვთქვათ, შინაარსზე საუბარი არ არის, ხოშორის ქეთქემეს აღნიშნა, წინაზე ძალიან კარგად ნათლად გამოჩნდა, ძალიან კარგია რომ ახალი ხელისუფლება ჩასულიყო კონკრეტული იდეებით, საკმაოდ მნიშვნელოვან საკითხებზე, მაგრამ არ შედგა საუბარი, ხო? ამაზე თეთრასე ვერ იტყვი, შედგა. მაგალითად ერთ მთავარ საკითხზე არ შედგა, ძალიან. მე ვიცი, მე იქ არ ვიყავ, მაგრამ ვიცი ეროვნული ადამიანია, რომ საუბარი მთავარ თემებზე არ შედგა და ძირითადად ის გამოდის არ შედგა, იყო სწორედ ის დასწრება, აი მაშინ ასე შედგა საუბარი. რაზე შედგა საუბარი იმ თემებიდან, რომლებიც ჩაიდგა. არა, რაზე არ შედგა შენი ინფორმაციით? ის საკითხი, რომ მეორე ჯგუფში იყო. მოდი, არა. თავისუფლად მე გიპასო, თავისუფლად ერგნესის ბაზრობა, გაზი და წყალი. ის წესრიგში ეგრეთია. არა, ეს ჯარი ყარა იყო თემები, რომლებიც იყო ამოცეული, რომელზეც სერიოზული ინტერესი ცხინვალიდან და აფხაზეთიდან არის ხაშორის ინტერვიუ იყო შენ პროსტები ზუსტად თორსა შენ იმის მერე თქვი რომ ძალიან სამწუხაროა რომ არ შედგა საუბარი რაღაც საკითხებზე ვიხედავ ხო ანუ ეს გვამიდა იყო საკითხები რომლებიც აქედან იყო мотивация და სრული მასე ყოფილიყო დიალოგი მაგრამ მასე საუბარი არ შედგა და თუ მათ ეს აინტერესებს უცნაურია ამის თქმით რა მოკლედ საით მივდივარ იქით რომ თუ ჩვენ შევდივართ ეს ორ დიალოგში მოსკოვთან და გვესმის რომ რუსეთს, ცხინვალს და სოხუმს ჟენევის მოლაპარაკებები ასე ვთქვათ ბოლომდე არ სჭირდება. მაშინ ხო არ არის საფრთხე იმისა, რომ ეხლა ჟენევა გადავა რაღაც ხელოვნურ სუნთქვაზე და ჩვენ აი ამ ორ დიალოგში მოსკოვთან რაღაც ეტაპზე მივიღეთ შემოთავაზებას, რომ მოდი ეხლა ამ დიალოგში ჩავთოთ მაგალითად სოხუმ და ცხინვალს. ეს ძალიან თეორიული რიტორიკული კითხვა მაქვს ისეთი უბრალოდ. იმიტომ რომ თუ ესე შემოთავაზებას მივიღეთ, მე მაქვს კითხვა, რას ვიზამ ჩვენ, უარს ვთქვით ამაზე? ანუ აი წარმოგიდგენთ ახლა რომ იმართება ერთ-ერთი მორიგი შეხვედრა კარასის დაბაშიძე შორის და მოდის შემოთავაზება მოსკოვიდან და მოდი რაღაც საკითხები გამიხილოთ და მოდი ახლა აფხაზები დავპატიჟოთ აი ამ შეხვედრას. მე მართლა გულწრფელი კითხვა მაქვს, რა ვამბობ ესე მოხდება, არ მინდა რომ ესე მოხდეს, ან არ მინდა რომ ესე მოხდეს. ესეთი სიტუაცია თუ დადგება, მე მგონია რომ არის სერიოზული დილემა, იმიტომ რომ ერთის მხრივ თუ დავეთანხმებით ამას, ნიშნავს რომ არც ევროკავშირი, არც გაერო, არც ამერიკა და საერთაშორისო თანამდებობა ამ შეხვედრაში მონაწილეობას აღარ მიიღებს, აი ნელა გადავალთ ინფორმაცია, რომელიც იქნება ორმხრივი და შიგნით იქნება აი ამ ოკუპირებულ რეგიონების წარმომადგენლების მონაწილეობა და მეორე თუ არ დავეთანხმებით, მაშინ სერიოზულ კონფრონტაციაში შევდივართ მოსკოვთან, რომელმაც კეთილი ჟესტი, კეთილი ნება გამოჩნდა. ეს არის ერთი კითხვა და მეორე კითხვა მაქვს. ეხლა აი ამ პირობებში, როცა რუსეთთან ვცდილობთ ურთიერთობების დალაგებას ორმხრივ რეჟიმში. თუ რუსეთი გამოიხელთებს დროს და სოხუმსა და ცხინვალის აზრით ჟენევას გადაიყვანს ხელოვნურ სუნთქვაზე. ჩვენ საქართველოს მზად არის რომ დიპლომატიური ძალისხმევა წნეხი გაზარდოს რუსეთზე ისე როგორც ეს გამოკეთებია ბევრჯერ ბოლო 4 წლის განმავლობაში. ამაში იგულისხმება უმაღლესი დონის განცხადებები, ამაში იგულისხმება კრეტრი ანტირუსული რიტორიკა, არა მარტო ტელევიზორში, არამედ დიპლომატიური, ამაში იგულისხმება ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლეს დონეზე ჩართვა მოსკოვთან დიალოგში, რომ მათ გადაარჩინონ ჟენევა. აი ეს ჩემი კითხვა. მე უცვლად ვიტყვით რომ პირველ რიგში იმედი მაქვს რომ ეს არ მოხდება, იმედი მაქვს რომ არ მოხდება ჟენევის ნელ-ნელა ხელოვნურ სუნთქვაზე გადაყვანა, მაგრამ თუ ეს მოხდა, აქ უცვლად ვიტყვით რომ არ ვარ დარწმუნებული რომ საქართველოს გეოლოგიური ხელისუფლება ამას გააკეთებს იმის გამო რომ მისი პრიორიტეტი არის რუსეთთან ურთიერთობების დალაგება. აი მოკლედ ეს იყო რისი თქმაც მინდოდა იმ ჩემ ინტერვიუში. გასაგებია საკმაოდ პროვოკაციული. კი. მადლობა. ძალიან კარგი. მაშინ სანამ დაასრულებთ სიტყვას, რა თქმა უნდა, ქეთი უნდა უპასუხოს და თუ ბატონ ელჩსაც აქვს
საპასუხო კი ბატონო კი. ალბათ ძალიან ბევრი დრო რო არ დავიკავო ორ ფუნდამენტურ რაღაცაზე რაც სერგი მისაუბრა და ამაზე მინდა გავაკეთო. მე ფაქტობრივად მოვისმენთ ძალიან კარგი ანალიზი და მე ვთქვი ჩემს შესავალ სიტყვაში რომ იმისაც სწორად იმოქმედო, კარგად უნდა გაანალიზო ინტერესები. ყველაფერი მოვისმინე სერგი, გარდა იმისა, მე რა მინდა ჟენევაში. ყველას ინტერესი მოვისმინე ფაქტობრივად რა. მაგრამ ჩემი ინტერესი, მე რატომ მჭირდება ჟენევა? სად არის ჟენევის დატვირთვა? ჩემს ახლა ბოლო შენი არგუმენტიც იყო, აი თუ ჟენევა გადაიყვანეს ხელოსნებს, სად ვართ რუსეთს იქ ზეწოლა გაუკეთოთ, რომ ჟენევა გადავარჩინოთ. ჟენევა მე უნდა გადავარჩინო ჩემი ამოცანებიდან გამომდინარე. ვიცი რა უნდა რუსეთს, ვიცი რა უნდა აფხაზეთს, ვიცი რა მინდა მე და რა შემთხვევაში მიღირს მე წავიდე დათმობებზე ჟენევაში. თუ მე ეს არ მიღირს, მე ამ დათმობებზე არ მივდივარ. ამიტომ გასაგებია მეც ვხედავ და ყველა ვხედავთ იმ რისკებს, რომელიც არის გარკვეული ზეწოლები, გეთანხმები, არის სიგნალები, რომელიც შეიძლება არ იყოს კომფორტული, მას აქვს განსხვავებული ამოცანები ჩვენგან ცხადია, სხვა რაღაცის მიღწევა უნდა, რაზეც წარსველი ჩვენ ნაწილზე ვართ და ნაწილზე არა ვართ, იმაზე რაზეც ამბობდი ხო, რომ დელეგაციები ახლა სტატუსი და ბოლოს აღიარება და ამისთვის ეხლა ეს რა უნდა მას და რაზე ოცნებობს, ასე ვთქვა, ჩემი შეიძლება ვიცოდე, მაგრამ ჩემი ინტერესი და ჩემ ქცევას ვერ განაპირობებს. მოდი ამია პირველი ეს ვთქვა. და მეორე საფრთხეების მუდმივი განცდით ყველა ნაბიჯით, ანუ ის თუ ფორმატივი რაღაცა შეირყა, პროცედურები შეირყა, თავზე დაგვექცა ქვეყანა, მე ვფიქრობ, რაღაც უცნაურ სიტუაციაში გვაგდებს, როცა გადამეტებული ფობიით და შიშით, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში უფრო კომფორტული იყოს, იმიტომ რომ კონვენციურ ხაზს მიყვები და იქიდან გამოსავლის მოძებნა. გავსვით შიხში ხარ და კედელს ულტყავ თავს, თუ ისევ იმ მიმართულებით მიდიხარ, მაშინ როდესაც შეიძლება არსებობდეს უკან გამოხედვის, გვერდზე გახედვის ან რაღაცა სხვა გზა, რასაც შეიძლება ერქვას პატარა ნაბიჯით, პატარა კომპრომისით ან კრეატივით გამოსავალი. მე გარანტიას არ ვიძლევ, ეს არის პროცესი, ეს ცოცხალი პროცესია. ჟენევა სამწუხაროდ არის შედეგი საკმაოდ ცუდი მოვლენის, რომლის დროსაც მე ვფიქრობ, უკეთესი იქნებოდა ასეთი დოზის სიფრთხილე და სიფხიზლე მაშინდელ გადაწყვეტილების მიმღებებთ გამოეჩინათ და არ აღმოჩნდებოდით ამგვარ მდგომარეობაში. მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ მე პირველად, ასე ვთქვათ, დიდი ხანია საერთოდ რომ თემაზე კონფლიქტების მოგვარებაზე მუშაობ, უფრო ძირითადად როგორც მკვლევარი უფრო დიდი ხანი, მაგრამ მოკლე გამოცდილება სახელმწიფო სამსახურში მუშაობის მაქვს 2004-5 წლებში, როდესაც შეიქმნა სამინისტრო, უბრალოდ გაგრძელდა ვარდების რევოლუციის მერე. მაშინ ერქვა კონფლიქტების მოგვარების სამინისტრო და მე მაშინ მახსოვს რომ იყო ძალიან რთული ვითარება, ძალიან ბევრი სირთულეს და გამოწვევას ვაწყდებოდით, მაგრამ ნამდვილად ვეღარანაირად ვერ ვადარებ მე ჩვენ შანსებს, რომელიც ამ წლების განმავლობაში სამწუხაროდ და შეუბრუნებლად გაქრა და ამის დასაბრუნად ნულოვან პუნქტში დასაბრუნებლად ჩვენ გვჭირდება ამხელა ძალისხმევა. ამიტომ ჩემი, ასე ვთქვათ, ამ კითხვაზე პასუხი არის ის, მე მოქმედებ ამ ფარგლებში, მე ვიცავ ამ ფორმატს, მე ვაკეთებ ყველაფერს იმისათვის გამომდინარე იქიდან, რომ მესმის, რასაც ნიშნავს ეს, თუნდაც რუსეთისთვის ეკლის ტრიალით, მაგრამ ჩემთვის მთავარი ამოცანა არის შედეგი. შეიძლება ტაქტიკური ამოცანა იყოს, რომ რუსეთს ჰქონდეს ესე კარი, კი ბატონო, მე რეზოლუცია წერა მტყუილად არ ვახსენე. მესმის, მაგრამ რუსეთს ზეწოლით და ანტირუსული რიტორიკით მე მაინტერესებს თქვენ რას მიაღწიეთ. შედეგის თვალსაზრისით. მთელი პოლიტიკური რესურსი ჩვენი ალბათ ასეთი ხედვა მიაჩნდათ სწორად, მაგრამ ჩვენს წინამორბედებს სამინისტროში, მე როგორც დავაკვირდე, მთელი პოლიტიკური რესურსი მიმართული იყო ტერმინების აღიარებაზე და გარკვეულად კერების ჩაქრობაზე, რომელიც ეხებოდა არაღიარებას რუსული ფულის საწინააღმდეგოდ აფრიკაში, ლათინურ ამერიკაში ოკუპაცია გავიტანოთ, ოკუპაცია გავიტანოთ, რამდენიმე რეზოლუციაში დაფიქსირდა ეს ოკუპაცია და არის ჭიდაობა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, გეთანხმებით, დიდი ძალისხმევა ჭირდება, მაგრამ ალბათ კიდევ ჭირდება სხვა რაღაცა, რომ ასე ვთქვათ, რაღაცა დილემიდან გამოვიდე და ვკითხულობ, რა ნაბიჯები გადაიდგა. გავიგე ეს ტერმინები მართლა მნიშვნელოვანი და თუ ვინმეა მე ნამდვილად ვიძახი, რომ ჩვენს ტაქტიკაში ეს საჭიროა რომ იყოს, მაგრამ ნაბიჯი სად არის, შედეგი სად არის? კი ბატონო. პირველში უნდა დაგაბრალო
ამ კუთხით წავედი, გოგისო დავუბრალო, რომ ამ კუთხით წავედი, არ ვილაპარაკე ჟენევაში რა გვინდა, იმიტომ რომ გულისხმე რომ ის რაც კეთი თქვა, ეს ასე არის, ანუ შინაარსი რაც ჩვენ გვაქვს ჟენევაში, ეს სულად გასაგებია, მე ამაზე არ ვსაუბრობდი, შინაარსი შემიძლია ძალიან მოკლედ გავიარო, ეს არის უსაფრთხოება და სტაბილურობა და დევნილების დაბრუნება, უსაფრთხოების კუთხით, ეს არის თემის რიგი საკითხები, პირველ რიგში ძალის არ გამოყენება, ეს არის საერთაშორისო მექანიზმების შექმნა, საერთაშორისო ყოფნა ცხინვალში და აფხაზეთში, ეს არის გადაადგილების თავისუფლება, ეს არის დობის აღდგენა, მათ შორის ერთდროულად CSBM-ები, ანუ დობის და უსაფრთხოების აღდგენის ზომების გატარება, აქეთ, ანუ ჰუმანიტარულ მასშტაბში შეიძლება იყოს ნებისმიერი ინფრასტრუქტურული თუ ეკონომიკური პროექტი, დევნილების დაბრუნება, გოუენცი ვიზიტი, ბევრია. ანუ ჟენევიდან ჩვენ ჟენევიდან ამ ყველაფრის მიღება გვინდა, მაგრამ მე ამაზე არ ვსაუბრობ ეხლა. ანუ მაგიტომ ამბობ, ეცელა სხვა კუთხით წავედი, ვსაუბრობ იმაზე, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება ეს გარჩეს, მაგრამ უბრალოდ ფორმატს ემუქრება საფრთხე და შეიძლება უფრო, ანუ შეიძლება დავაყოთ ის დიდი რამ, რომელიც გვაქვს. ამაზე მქონდა მარტო საუბარი, თორე შინაარსზე გავა არ ამბობს და ეს ყველაფერი მიღწევა. ან შეიძლება კითხვას, რომელიც თეთრდასვა, თან კარგი დროს კითხვა დაისვა. რა ნაბიჯებს გავდით, ხო? ესე იყო კითხვა დასწრებული. და მე იყო ბოლოს რა შედი. ის ყველაფერი, რომელზეც ეხლა საუბარი მიდის, ძალიან ბევრჯერ გავიარეთ ბოლო 6-7 წლის განმავლობაში. ხო გონიათ რომ რომელიმე იდეა არის ახალი. რომელი გონიათ? ვაჭრობის იდეა არის ახალი და ეგრეთის ბაზრობა ქვია ამ იდეას თორე რა. ინტეგრირებული სოციო-ეკონომიკური ზონები ჩადებული არის სამოქმედო გეგმაში და მე უშუალოდ მონაწილეობდი მოლაპარაკებებში ამ საკითხზე, როგორც ცხინვალთან ისე აფხაზეთთან. თუ უფრო რა თქმა უნდა, გასაგებია ხო და ახალი რა არის ხო, მაგ იგივე მე ჩემს დაგიკითხო, ახალი რა არის ახლა. თუ ასე რა ქვია, თუ აფხაზური რკინიგზა არის ახალი იდეა, რომელიც ასევე მე მქონდა მონაწილეობდი ასევე კონკრეტულად მოლაპარაკებებში. არც ერთი იდეა არ არის ახალი. ეს ყველა იდეა ჩადებული არის სამოქმედო გეგმაში, დაპაკეტებული არის და ნებისმიერი ახალი იდეა, რომელიც გაჟღერებული იქნა ხელისუფლების შესვლის მერე, შემიძლია გვერდით მიგითითოთ, გვერდზე მიგითითოთ, რომელი გვერდიდან გამომდინარეობს სამოქმედო გეგმის. იქიდან არის ყველა თვალშორის ბატონი პაატა ძალიან ვაფასებ იმას, რომ ყველა თავის გამოსვლაში ამბობს, რომ სამოქმედო გეგმა მოქმედებს და სამოქმედო გეგმაში არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი რამ. ამიტომ ეს ისე არის. მუშაობდი, 35 ექსპერტი მუშაობდა და მაგ სამოქმედო გეგმაში, მათ შორის პაატა, მე მგონი თქვენს პაატა. კი და ამასო კარგია და ეს ამ შიგნით ეს ყველაფერი, ამიტომ ეს მეგეთოთ შედეგი რატო არ იყო? და მაგრამ ეს იცი რატო არ იყო შედეგი? შედეგი არ იყო იმიტომ, რომ ყველა ამ საკითხზე, როდესაც ჩვენ ვიწყებდით საუბარს ჟენევაში თუ ჟენევის გარეთ, მთავარი პრობლემის შემქმნელი იყო სტატუსის მოთხოვნა მეორე მხრიდან. კიდე გავიმეორებ და ძალიან კარგი იქნება თუ ილუზია არ ექნება ახალმთავრობას, რომ ეს ახლა შეიცვალა. ყველა მოთხოვნაზე ჩვენი მხრიდან, ყველა წინადადებაზე მეორე მხრიდან იყო ჩადებული მოთხოვნა წინაპირობა სტატუსთან დაკავშირებით. ასე მაგალითად. ნუ იყო ეს ფაქტობრივად. ხო, არა, გასაგებია, მაგრამ ფორმაც არ უთხრა, ანუ ნახეთ, კიდე ერთხელ კარგად ავხსნით ისეთ თქმამდე. შინაარსზე, რომელიც ვსაუბრობ ჟენევაში, პროგრესი არ გქონდა იმის გამო, რომ ამ შინაარსობრივ საკითხს წინ უდებდნენ სტატუსის წინაღობას. მაგალითად, ვაჭრობაზე ვლაპარაკობდით, მოთხოვნა იყო, მოდი გავაფორმოთ სავაჭრო ხელშეკრულება. მაგალითად, რკინიგზაზე ვლაპარაკობდით, მოთხოვნა იყო, მოდი გავაფორმოთ რაღაც საერთაშორისო ხელშეკრულება. მაგალითად, ვლაპარაკობდით თავისუფალ მიმოსვლაზე, ამბობდნენ, მოდი გავაფორმოთ საერთაშორისო ხელშეკრულება და ესა. ვლაპარაკობდით იგივე ვაჭრობაზე, იყო საუბარი, რომ მოდი აღიარეთ ჩვენი საბაჟო სივრცე და ასე შემდეგ. ანუ ნებისმიერ საკითხზე, დევნილების დაბრუნებაზე იყო საუბარი, მოდი აღიარეთ ეს დევნილები უკვე დაბრუნდნენ და ეხლა ვილაპარაკოთ, რომ დამოუკიდებელ სახელმწიფოში დაბრუნდებიან. ყველა შინაარსობრივ საკითხზე წინსვლის არარსებობა განპირობებული იყო მეორე მხრიდან სტატუსის მოთხოვნა. მიუხედავად ამისა, ჟენევის მოლაპარაკებებს თვითონ, როგორც სტატუს ნეიტრალურ ფორმატს არავინ დეკლარირებულად საფრთხეს არ უქმნიდა, იმიტომ რომ გაგებული იყო, რომ ეს თუ მოხდებოდა და ჟენევას რაღაც დაემართებოდა, იქნებოდა ძალიან დიდი წნეხი, როგორც მოსკოვზე, ისე ცხინვალზე და სოხუმზე ამასთან დაკავშირებით. ახლა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჩემ წეგანდასმულ კითხვებს. დღეს იგი რო გააკეთონ ეს და ჟენევა გადაიყვანო ხელოვნურ სუნთქვაზე და პარალელურად რაღაც საკითხების განხილვა დაიწყოს ორმხრივ რეჟიმში. მე კიდევ ერთხელ კითხვა. საქართველოს მთავრობა იქნება თუ არა მზად, რომ ჰქონდეს ძალიან მაღალი დიპლომატიური წნეხი მოსკოვზე, რომ მან ჟენევა გამორთოს ხელოვნურ სუნთქვაზე და გააცოცხლოს. ეს არის ჩემი კითხვა. და იმის გამო რომ სამწუხაროდ მე არ მგონია რომ რუსეთი ხედავს რომ ესეთი რამე არ მოხდება, ანუ არ იქნება ესეთი და არ იქნება არც რიტორიკა და არც საერთაშორისო წნეხი მოსკოვზე, მე რატომღაც მგონია სამწუხაროდ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ვწდები, რომ უახლოესი რამდენიმე თვის განმავლობაში ჟენევას ნელ-ნელა გადაიყვანენ აი ამ ხელოვნურ სუნთქვაზე, იქ არაფერი რეალური ანუ დისკუსიების ადგილი არ იქნება და შეიძლება ეს საკითხები იყოს განხილული ორმხრივ ქართულ რუსულ ფორმატში, ან რაღაცა ტიპის ორმხრივ ქართულ ოსურ ქართულ აფხაზურ ფორმატში, რომელიც ისევ და ისევ იგივე პრობლემები დარჩება შინაარსზე, ანუ ისევ სტატუსს დაუყენებენ წინ
და წინსვლა არ მოხდება, მაგრამ სამაგიეროდ დავყარგავთ ევროკავშირის და საერთაშორისო თანამეგობრობის სტატუსს. ეს იყო მოკლედ ისეთი თქმაც მინდოდა და იგივე პროვოკაციულ ხასიათებს ჩები ასთა გასვლა გამოსის. ბატონ გუნტერს მივცეთ ჯერ სიტყვა დიდი ხანია მთხოვს და დაგიბრუნდა. I almost feel like a Geneva co-chair here. Of course, I would love to mediate, but in a way, this is not my avenue to compare now the old government in Georgia and the new one. Of course, I think there is a certain lust to discuss this. In fact, when it comes to the peace process, Geneva, I don't see many changes yet here. So it's not, academically speaking, it's not so interesting yet, you can struggle about certain issues, but I don't see, these fundamental differences. Of course, the format is an issue, but as you said also, Sergei, it has become a formula for other things. It's not about the format as such. There's something behind. It's a formula that has to do with status question, with recognition, so with highly political things with red lines. And that's why everybody engages on the discussion of format. From a mediator's perspective, of course, the format is not ideal, because nobody is really happy with the format. But that's maybe the good thing. So at the end, you compromise on it and say, okay, let's live with this format before we change it, because nobody is really happy with it. Georgia is not happy because Russia pretends not to be a party to the table, but to be a mediator like others. The territories are not happy, and Russia, as such, is always pressurized in a corner that it would not want to be seen in. In that sense, as a mediator, I could imagine many different formats that are somehow more adequate to the interests of all sides. And by the way, also the interest of the co-chair, because it's not easy to mediate in this format. But as I said, and this is quite often a democratic compromise, that you accept things that nobody really likes. And here is somehow an issue that is really important to observe now when you see all these 22 rounds, the results of Geneva, again from a mediator's point of view, the results of Geneva compared to other peace processes, to other mediations around the world, and we had many in the last 20 years, many peace agreements, the results are relatively poor. The format is relatively simple. The table is simply structured with these two working groups, and the outcome in terms of agreements, papers, principles, code of conduct, whatever you can imagine as a co-chair or as a mediator to achieve, is relatively poor. And here everybody has to think about it, the co-chairs, but also the parties, Georgia. Why is it so? After so many rounds, why there is not more, let's say, at least in terms of joint principles, joint code of conduct, how to behave, how to deal with the process. No, it's relatively poor, and I think the issue is that everybody is talking at the table or negotiating at the table with a relatively negative attitude. It's about pressure on the other side, it's about positioning, stick to the positions till the very end. Everybody is right, of course, so there is no intention to somehow talk in a good faith till now. I guess this is going to change, and I'm quite optimistic. In 10 years from now, we will have another culture of discussion, a different kind of engagement. And look, the Cold War, we had the systems conflict between capitalism and communism. This was the major conflict formation in the last century. And of course, both sides agreed to disagree fundamentally. Nevertheless, they were able, despite this huge difference of systems, of worldview, etc.,
to establish the Helsinki Final Act with a complex, conflict transformation system. Small steps in the humanitarian, the human field, security and cooperation. And it worked over the long run. So I could imagine as a co-chair in Geneva to establish a document similar to the Helsinki Final Act that is also complex, dealing with issues Katie raised, humanitarian issues, facilitation of societal contacts to help the people to deal with poverty, with misery, with marginalization, etc. So a lot can be done if you negotiate in a good faith without touching red lines, without touching recognition, etc., etc. And I think here is a good start with this Karazin-Abashidze channel. They agreed from the very first moment, we don't touch red lines, we know the red lines, and they even summarize them, but we focus on possible small steps, whatever this is. And I think this is somehow the right approach that should be achieved in Geneva as well. We will see in which way. But then format is not so important anymore, cannot be misused as a formula to block everything. And final word, we worked a lot together, Sergei, on the WTO agreement, and it was one of the successful agreements. You agree, we had this kind of negotiations, a process where in particular your team, the Georgian side, acted very wisely and well in this process, but it was not linked to just pressure on Russia, to anti-Russian rhetoric. And maybe this was the success. ერთი რამე მინდა ერთადერთი ვთქვა, მე მადლობას მოვახსენე ბატონიანს და სერგისაც, რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ აქ რაღაცა მე მგონი მოდერაცია არ გჭირდება, მე ნამდვილად პატივცემ სერგისაც და პირდით მადლობაც მინდა აქაც საჯაროდ გადავხადო. ვერ მივხვდი, ანუ ხელოვნურად სუნთქვა ეს მითხარი ეს ფრაზაში, რომ ხელოვნურად სუნთქვაზე უნდათ გადაიყვანონ ჟენევა. და რომ გავაცოცხლოთ ისე. თან აღმოჩნდა, რომ ნებისმიერი საკითხი იბლოკებოდა სტატუსის საკითხით, ამიტომ მისი სიცოცხლე რაში მდგომარეობდა მანამდე მე ვერ გავიგებ. პირიქით, ჩვენ ვთავაზობთ, რომ გავაცოცხლოთ ჟენევა, აი გუშინ თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრაზე, მე მათ ვუთხარი და სხვათა შორის ნამდვილად არ მინდა დავაკნინო საფრთხე. გარკვეულ საფრთხეებს ხედავ და ნურავი შეექმნება წარმოდგენა, რომ ამას ან ვერ ხედავთ, ან ვერ გძნობთ, ან ძალიან მოგწონს, რომ რაღაცა ასე ვთქვათ ზეწოლები და თამაში შეიძლება ამ საკითხზე მიდეს, მაგრამ მე ზუსტად ვიცი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, უბრალოდ ამაზე მსჯელობა გვაქვს, სადამდე შეგვიძლია ვაჩვენოთ მოქნილობა. და არა ტაქტიკური ბრძოლა გქონდეს, რომ არიქა ეხა არაფერს არ დავთმობ მე ამ ფორმატში, არამედ ცოტა გრძელვადიანად დავინახოთ. გუშინ მაგალითად თანათავმჯდომარეებთან გქონდა ამაზე საუბარი სწორედ. აი დავუშვათ შევცვალეთ, ხო? მაშინ გავთვალოთ, რას ცვლის ეს საქმის თვალსაზრისით, არა მოხდება 23, უკაცრად 24, 25, 26. მოდი პროგნოზები დავდოთ, როგორ შეიძლება წავიდეს ასე ვთქვათ პროცესი. რა თქმა უნდა, ხა ნათელმხილველის ვეშარობი უნარი არავის არ აქვს, ეს ცოცხალი პროცესია, სენსიტიური და მშვიდობის მშენებლობა, რომ არის რთული, ეს მე მგონი ამ აუდიტორიაში ამის მტკიცება არავის არ ჭირდება. შემდეგ შეგიძლიათ სწორად ადაპტირება და გარკვეულ ფაქტორებზე რეაგირება, თორე ერთ პოზიციაზე აი ეს ჯიუტა დგომა, იმიტომ რომ მე მინდა ეს შევინარჩუნო, იმიტომ რომ საფრთხე, მაშინ რა საფრთხე თუ უკვე ხელოვნურ სუნთქვაზეა, რამე მუქრება მე შენც თქვი რომ ყველას არ შეუძლია. მათ შორის არც აფხაზებს და ოსებს, იმიტომ რომ მათთვის მართლაც ერთადერთი საერთაშორისო მათი გაგებით ფორუმი გახლავთ. და ჩვენ ვთქვით რომ სიცოცხლე შევძინოთ საკითხებით. და იმ საკითხებით, რომელსაც ჩვენ სხვა ახალ შუქში წარმოვაჩენთ. გასაგებია. კეთილი. ეხლა რომ შევაჯამოთ ჩვენი მოხსენებლების გამოსვლა, ძალიან საინტერესოა რომ ბატონმა ელჩმა რამდენჯერ მეახსენა ცივი ომი
ცივი ომის დასასრული. ფაქტობრივად პარალელი გააავლო შეიძლება ითქვას დღევანდელ სიტუაციასა და იმ სიტუაციას შორის, რამდენად გავიაზრებთ ეს ამ პარალელს და მართლაც დასრულდა თუ არა ცივი ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. მე მგონი ამ საკითხს უკავშირდება ჟენევის მოლაპარაკებები, როგორი აფხაზების პოზიცია, ძალიან საინტერესოა, როგორ რეაგირებენ ისინი ქართულ-რუსული ურთიერთობის დათბობაზე, მოწონთ ეს თუ არ მოწონთ. ალბათ ეს არის საკითხები, რომელსაც დღეს ვერ მოვასწრებთ ამაზე საუბარს, მაგრამ ამაზე უნდა დავფიქრდეთ. ხა, რაც შეეხება ბატონ სერგის გამოსვლას, რა თქმა უნდა, მეც დამებადა კითხვები და დარწმუნებაა, რომ დარბაზსაც დაებადა კითხვები, მაგალითად ის თუ ჟენევა არის ჩვენი მიზანი, ასე ვთქვათ, ჟენევაში სიარულია ჩვენი მიზანი, აი ეს ცოტა ვერ გავიგე, იმიტომ რომ ემუქრებაო ამ ჟენევის მოლაპარაკებას საშიშროებაო და მე მგონი ყველას გვაქვს უფლება, რომ პირდაპირ ვიკითხოთ, რატომ არის აუცილებელი ევროკავშირის ან თუნდაც რუსეთის, კი ბატონო, მედიატორობა ამ შეხვედრების დროს. და რატომ თუ მართლა ფორმატის შეცვლაზეა საუბარი, რატომ არის საშიში აფხაზებთან ან ოსებთან პირდაპირი დიალოგი. ეს მოხდება ჟენევაში, სტამბულში თუ ზუგდიდში, მე მგონი ამას მნიშვნელობა არ უნდა კონდეს. იქნებ აქეთკენ უნდა წარიმართოს, რადგანაც აი ფორმატზე იყო საუბარი და ფორმატის შეცვლა საშიშიაო და იქნებ მართლა ღიად დავსვათ კითხვა, რა მოგვიტანა ამ ფორმატმა, ასე ვთქვათ. შეიძლება რაღაც პერიოდი მართლაც კარგად იმუშავა განსაკუთრებით ომის შემდეგ, მაგრამ ამდენი ხანი გავიდა და რა შეიცვალა ჩვენს ურთიერთობაში. თუნდაც 10 წლის წინ, როცა აფხაზები ჩამოდიოდნენ თბილისში თავისუფლად, ამ დარბაზშიც მოდიოდნენ, ესწრებოდნენ დისკუსიებს და არ იყო საშიში მათი აქ ყოფნა და ანუ პირდაპირი დისკუსია, რატომ გაფუჭდა ეს ურთიერთობები და იქნებ ამაზე, ამის გამოსწორებაზე ვისაუბროთ. ესმის რომ ეს გარკვეული თვალსაზრისით პროვოკაციული კითხვაა, მაგრამ ალბათ ამ კითხვას აქვს უფლება, კი ბატონო, ახლა ამ კითხვას აქვს უფლება რომ იარსებოს. მე მაშინ გადავალ დღეს უკვე დარბაზზე. ბატონო მელიჩმა განაცხადა, რომ ცივი ომი დასრულდა. მე მგონი რომ ეს არის ყველაზე ფუნდამენტური, ასე ვთქვათ, საწყისი, საიდან ჩვენ ეს დისკუსია უნდა დავიწყოთ და დავაგოთ. ყველას კარგად გვახსოვს, რომ ყოფილი ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, საკუთარი პოლიტიკური ქმედებების, საკუთარი პოლიტიკური კურსის ლეგიტიმაციას ახდენდა სწორედ ცივი ომის დროინდელი ლოგიკის გაგრძელებაში. ანუ საერთო მტრის ხატის, გარეშე მტრის ხატის, ასე ვთქვათ, ფორმულირება და მისდამი ხისტად კაცრად ვაშკაცურად ბჭყალებში და პატრიოტულად შეწინააღმდეგება იყო, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების ლეგიტიმაციის პრინციპში ბოლო უკანასკნელი შანსი უკანასკნელ წლებში. ესე იგი, მე მგონი, რომ ჩვენ თუ ისევ ამ ჭრილში, ამ დისკურსში ვაგრძელებთ პოლიტიკურ დებატებს, ესე იგი, ცივი ომი ესეჯობია თუ ისეჯობია, აი მე იმან რომ ესე ფითხარს რა უნდა უპასუხო და ასე შემდეგ. მე მგონი, რომ ჩვენ ჩამორჩებით ქართულ საზოგადოებას, რომელსაც ჩვენზე ადრე გააცნობიერა, რომ ცივი ომი დასრულდა და ეს განაჩენი გამოიტანა 1 ოქტომბერს და ხალხო ქეთის უფრო ეხება ალბათ ეს შეკითხვა. მე მგონია რომ ჩვენ ეხლა უნდა დავიწყოთ დისკუსია იმაზე, რომ კონსენსუსია საზოგადოებაში უდიდეს ნაწილში, რომ დიალოგს და კონსტრუქციულ ურთიერთობებს კონფლიქტულ მხარეებთან ალტერნატივა არ აქვს. ამიტომ ჩვენ მგონი უნდა ვისაუბროთ სწორედ აი ამ ღირებულებებზე შეთანხმების შემდეგ, იმ ტაქტიკაზე, იმ სპეციფიკაზე, როგორ გავაკეთოთ ეს და არა იმ ძველი რეჟიმის სტილზე, სპეციფიკაზე, რომელმაც ეს, ასე ვთქვათ, ჩიხი, აი ესე კიდევ უფრო მეტად გაამძაფრა. დიდი მადლობა.